السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آئیے سب کی طرف۔ ہاں جی، ان آیات میں غزوات کا ذکر چل رہا ہے، غزوہ بدر احد کا ذکر چل رہا ہے۔ تو پچھلی آیات کے اندر بھی انہی کا تذکرہ تھا، تو ان آیات کے اندر بھی انہی کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین، اگر تطیعوا الذین، تطیع مطلب کہنا ماننا، الذین ان لوگوں کا کافر کفر کیا، یردوکم تو وہ تمہیں پھیر دیں گے، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا تو پھر تم پلٹو گے، واپس آؤ گے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے۔ بل اللہ بلکہ اللہ ہی مولاکم تمہارا مولا ہے، یعنی ان کافروں کا کہنا نہیں ماننا۔ اگر ان کا تم کہنا مانو گے تو وہ تمہیں دوبارہ پھر تمہاری ایڑیوں پر یعنی کفر کی طرف لوٹا دیں گے تمہیں، اور پھر تم خسارہ پانے والے لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ بلکہ اللہ ہی مولاکم تمہارا مالک ہے، تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خیر الناصرین، اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر مدد کرنے والا ہے، خیر بہتر۔ تو نصر ہوتا ہے مدد، اور ناصرین مدد کرنے والے۔ سنلقی ہاں ان قریب ہم ڈال دیں، یہ سین جو ہے اس کا مطلب ہے ان قریب یا جلد ہی۔ فی میں قلوب الذین، قلوب ہے قلب کی جمع، بالذین ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، روب بیما اس وجہ سے کہ اشرکو انہوں نے شریک بنایا، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لا ینزل اس کو کہ نہیں اتاری اس نے، بھی اس کی سلطانہ کوئی دلیل، وما واہم النار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جہاں فرما رہے ہیں ہم روب ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں بھی جنہوں نے کفر کیا۔ اور روب کس لیے ڈالنا ہے، ان کو کس لیے جو ہے وہ مغلوب کرنا ہے، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا۔ سب سے بڑا ان کا جرم یہ ہے، اللہ کے ساتھ انہوں نے دوسروں کو شریک بنایا۔ اللہ ینزل بھی کہ نزل و نظرہ سے اتاری نہیں کوئی دلیل بھی، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، اپنے پاس سے ہی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا لیا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ماوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ اور وہ برا ہے، مَثْوَى الظَّالِمِينَ ظالموں کا ٹھکانہ۔ مسوا کا مطلب ٹھکانہ ہے، اور ماوا کا ماوا تو ماوا جو ہے اس کا مطلب ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً ہے، صدقاکم اللہ آپ نے اب دیکھیں کہ جتنا قرآن پڑھا ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ثانی کوئی نہیں، میرا شریک کوئی نہیں، میرے برابر کا کوئی نہیں، جو میں کام کر سکتا ہوں وہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اور مشرکین کے ساتھ لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں کہ مسلمان تعداد میں کتنے تھوڑے ہیں، پھر بھی ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے کے ساتھ جنگ کریں، ان کو ماریں، ان کو قتل کریں۔ اور ہمیشہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، کافر مغلوب ہوئے، شکست خوردہ ہوئے، تو کیوں ان کے ساتھ لڑائی کو حکم دیا جا رہا ہے؟ کیوں ان کے ساتھ لڑائی کرنے والے کو جنت کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں؟ ان کا ایک ہی قصور ہے۔ اب دیکھیں کہ جہاں کسی عبادتوں کی بات نہیں ہو رہی کہ انہوں نے عبادتیں نہیں کی، اب صرف ان کا ایک ہی قصور ہے کہ اشرک باللہ اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنائے ہیں۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقین صدقاکم اللہ تم سے سچا کر دیا اللہ نے، وعدہ اپنا وعدہ، ہو کی ضمیر اسی طرف جاتی ہے جس کی بات ہو رہی ہے، تو جہاں اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اِذْ جب تحصونہم تم انہیں کاٹ رہے تھے، بِإِذْنِہ اس کے حکم کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم نے ہمت ہار دی،
वतनाज़ातुम और तुमने आपस में झगड़ा किया, फिल अमरी हुक्म के बारे में, वअसैतुम और तुमने नाफरमानी की, मिन बादी इसके बाद के, मा अराकुम इसने तुम्हें दिखाया, मा तुहिब्बून जो तुम पसंद करते हो। अच्छा, एक दफ़ा मुसलमानों की हिम्मत जो है वो हिम्मत हार गया था मुसलमान एक दफ़ा, दोबारा फिर अल्लाह ताला ने इनको गलबा दिया था। हम आगे इसकी ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं इंशाल्लाह। अब जो है लफ्ज़ी तर्जमा पहले कर लें। अल्लाह का हुक्म है, उन्होंने अब जो तनाज़ा उठाया था, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना कि उस घाटी के ऊपर चंद जो तीर अंदाज, बल्कि 70 थे वो तीर अंदाज बेहतरीन निशानाबाज वहाँ खड़े किए थे, बैठाए थे उस ऊंची घाटी के ऊपर कि आपने मुसलमान हारें या जीतें तो आपने नीचे नहीं उतरना। तो फिर उन्होंने इस चीज़ की नाफरमानी की थी। जो ही काफिर जो हैं वो भागे, शिकस्त हुई उनको, तो फिर वो नीचे उतर आए। तो वो उस हुक्म की बात हो रही है। वो आसई तुम और तुमने नाफरमानी की, मिन बाद इसके बाद के, मा अराकुम इसने तुम्हें दिखाया, मा तुहिब्बून जो तुम पसंद करते थे। जब जो तुम पसंद क्या करते थे, फतह पसंद करते थे मुसलमानों को फतह मिल चुकी थी, और उसके बाद उन्होंने नाफरमानी के लिए उस घाटी को छोड़ दिया, नाफरमानी की उस घाटी को छोड़ दिया जो ऊंची घाटी थी। और जब उन्होंने देखा, मुशरिकीन ने देखा कि वो घाटी इन्होंने छोड़ दी है और नीचे उतर गए हैं, उन्होंने पीछे से होकर फिर दोबारा हमला कर दिया। मन वो थे जो युरीदो इरादा करते थे आखिरत का, और वो इरादा करते थे दुनिया का, और तुम में से बाद वो थे जो इरादा करते थे आखिरत का। सुम्मा फिर सरफाकुम इसने फेर दिया तुम्हें। सरफ का मतलब होता फेरना। तो सरफ नहा जो पढ़ने वाली बच्ची हैं, अरबी पढ़ने वाली, तो इसका मतलब यही है। सरफ का मतलब लफ्ज़ों का हेर फेर होता है उसके अंदर। हाँ हम इनसे रिजब तलियकुम ताकि वो तुम्हें आजमाए। इसके अंदर लफ्ज़ है इब्तला, इसका रूट है इब्तला, ली ताकि वो तुम्हें कुम और तुम्हें, तो असल लफ्ज़ इसके अंदर है इब्तला, आजमाइश। वलकत और बिलाशुबा यकीनन अफ़ा इसने माफ़ कर दिया अनकुम तुम्हें, वल्लाहु और अल्लाह ज़ू फ़ज़लिन बड़े फजल वाला है, अलल मोमिनीन ईमान वालों पर। अल्लाह ताला ने फिर उनको जो उन्होंने गलती की थी वो भी माफ़ कर दिया था अल्लाह ताला ईमान वालों पर बड़ा फजल रखते हैं। इस तुस्सिदूना जब तुम दूर चले जाते थे, वला तलवाना और नहीं मुड़कर देखते थे, अला अहदिन किसी एक को, वो रसूला और रसूल यदऊकुम बुला रहा था तुम्हें, फी उखराकुम तुम्हारी पिछली जमात में, फअसाबकुम तो इसने बदले में दिया तुम्हें गम एक और गम, बिगमिल लिक़ैला गम के साथ, ताकि ना तहज़नु गम करो तुम, अलामा इस पर जो फातकुम तुम्हारे हाथ से निकल गया, वला मा असाबकुम और ना इस पर जो तुम्हें मुसीबत पहुंची, वल्लाहु और अल्लाह खबीर पूरी खबर रखने वाला है, बिमा तामलून इसकी जो तुम करते हो। तो ये सारी आयात एक ही कॉन्टेक्ट में थी, तो हम इंशाल्लाह इनकी जहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे, तो कुछ ही सहाबा कराम को फिर जब आवाज़ दी तो फिर कुछ सहाबा कराम फिर पलट आए। तो ये वो मंजर दिखाया जा रहा है। ये ग़ज़वा उहद का अंधोनाक मंजर का तज़किरा है। यहाँ भी अल्लाह ताला अपने ईमानदार बंदों को काफरों और मुनाफिकों की बातों के मानने से रोक रहा है और बता रहा है कि अगर इनकी माननी तो दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत तुम पर आएगी। इनकी चाहत तो यही है कि तुम्हें दीन इस्लाम से हटा दें। फिर फरमाता है कि मुझ ही को अपना वाली और मददगार जानो, मुझ ही से दोस्ती करो, मुझ ही पर भरोसा करो, मुझ ही से मदद चाहो। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन शरीरों के दिलों में इनके कुफर के सबब डर और खौफ डाल दूंगा। बुखारी मुस्लिम में है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे 5 बातें दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। मेरी मदद महीना भर की रात तक रोब से की गई, यानी हमारे नबी का भी सफ़र 1 महीने का बाकी होता था
تو مخالفین کے اوپر روپ پڑ جاتا تھا۔ میرے لیے زمین مسجد بنا دی گئی اور اس کی مٹی وضو کی پاک چیز بنائی گئی، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے اور مجھے شفاعت دی گئی، یعنی سفارش کریں گے ہمارے نبی اپنی امت کی، اور ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف مخصوص بھیجا جاتا تھا، اور میری وسط میری نبوت تمام دنیا کے لیے عام ہوئی۔ تو ایک اور حدیث میں تھوڑا سا اور بھی اضافہ ہے کہ میری 5 چیزوں سے میری مدد کی گئی، اور میں ہر سرخ و سفید کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور باقی چیزیں بھی یہی اس کے اندر ہیں۔ اور اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ مجھے شفاعت دی گئی، تمام انبیاء نے شفاعت مانگ لی، لیکن میں نے اپنی امت کے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو بچا رکھی ہے، یعنی شفاعت بھی ہر کسی کے حق میں نہیں قبول ہو جائے گی، سفارش بھی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا تو اس کے حق میں ہمارے نبی کی سفارش بھی قبول ہو جائے گی۔ اور آج ہم دیکھیں کہ کون ہے ہم میں سے اس سفارش کا حقدار بھی۔ آج کچھ ہی لوگ ہیں جو توحید کے اوپر قائم ہیں، تو آج توحید کا نام لینا، مسلمانوں کے اندر ہی آواز کرنا، یہ بھی ایک تلی کے اوپر ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھنے کے برابر ہے۔ اگر آپ 1000 کے مجمع میں توحید سناؤ گے تو میرے خیال میں کوئی 10 ہی لوگ ہوں گے آپ کی حمایت کرنے والے، باقی سارے جانی دشمن ہوں گے۔ یہ حالات ہیں آج کل مسلمانوں کے۔ جہالت اتنی زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر سرایت کر چکی ہے، اور خاص طور پہ دیہی علاقوں کے اندر، اور خاص طور پر جاہل لوگوں کے اندر جہاں تعلیم کا فقدان ہے، اور زیادہ تر دینی تعلیم کا فقدان ہے۔ تو دیہاتوں کے اندر تعلیمی ادارے جو ہیں، دینی تعلیمی ادارے، ان کا بھی بہت فقدان ہوتا ہے، اور پڑھنے پڑھانے کے حد تک جو تعلیمی ادارے ہیں ہمارے سرکاری تعلیمی ادارے، تو ان کا بھی بہت کم ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کا رجحان کم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے نا لوگوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بہت ہی کم ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ لڑائی سے لوٹ گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ سچا کر دکھایا اور تمہاری مدد کی، اس سے بھی یہ استدلال ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ احد کے دن کا تھا، 3000 دشمن کا لشکر تھا، تاہم مقابلے پر آتے ہی ان کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن پھر تیر اندازوں کی نافرمانی کی وجہ سے اور بعض حضرات کی پست ہمتی کی بنا پر وہ وعدہ جو مشروط تھا رک گیا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں اپنے ہاتھوں سے کاٹتے تھے، شروع دن میں ہی اللہ نے تمہیں ان پر غالب کر دیا تھا۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ جب تم ان کو کاٹ رہے تھے، شروع دن سے ہی اللہ نے تمہیں ان کے اوپر غالب کر دیا تھا، لیکن تم نے پھر بزدلی دکھائی اور اپنے نبی کی نافرمانی کی اور ان کی بتائی ہوئی جگہ سے ہٹ گئے اور آپس میں اختلاف کرنے لگے، حالانکہ اللہ عز و جل نے تمہاری پسند کی چیز فتح دکھا دی تھی۔ اونچی گھاٹی پہ جہاں 70 تیر اندازوں کو بٹھایا تھا انہوں نے نافرمانی کی تھی، پہلے فتح پسند کی چیز فتح دکھا دی تھی، مسلمان فتح کامیاب ہوئے، یعنی صاف طور پر مسلمان غالب آ گئے، مال غنیمت آنکھوں کے سامنے موجود تھا، کفار پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تم میں سے بعض نے دنیا طلبی کی اور کفار کی ہزیمت کو دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا خیال نہ کر کے مال غنیمت کی طرف لپکے۔ وہ بعض نیک نیت اور آخرت طلب بھی تھے، لیکن اس نافرمانی وغیرہ کی بنا پر کفار کی پھر بان آئی، کفار پھر ایک دفعہ حملہ آور ہو گئے اور ایک مرتبہ تمہاری پوری آزمائش ہوگی، غالب ہو کر مغلوب ہو گئے، لیکن زیادہ ناکامی کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑا تھا، تقریباً یہ کچھ بس تقریباً ٹھیک ہی رہ گئے تھے۔ فتح کے بعد شکست ہوگی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس جرم کو معاف فرما دی، یعنی جانی نقصان پھر ہو گیا تھا نا بہت زیادہ، وہ غلبہ تو نہ پا سکے ان کے اوپر۔ تو اس کے اندر کچھ شرائط ہوتی ہیں نا کہ ہار جو ہے وہ کس کے حصے میں ہے، تو جو مغلوب ہو جائیں، قیدی ہو جائیں
اور پھر علاقہ جو ہے ان کا چھین جائے، تو مسلمانوں کو ایسا نہیں ہوا تھا، جانی نقصان ہوا ان کا، اور اس کے علاوہ علاقہ نہیں چھینا گیا ان کا، اور نہ ہی ان کا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، تقریباً کچھ نہ کچھ جو ہے بچا ہو گیا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ بظاہر تو تم ان سے تعداد میں اور اسباب میں کم تھے، خطا کا معاف ہونا بھی عفا عنکم میں داخل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ کچھ یوں ہی صحیح چلو گوشمالی کر کے کچھ بزرگوں کی شہادت کے بعد اس نے اپنی آزمائش کو اٹھا لیا اور باقی والوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ با ایمان لوگوں پر فضل و کرم، لطف و رحم ہی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جیسی احد میں ہوئی ہے کہیں نہیں ہوئی۔ اس کے بارے میں ارشاد باری ہے کہ اللہ نے تم سے اپنے وعدہ سچا کر دکھایا، لیکن تمہارے پھر یہ غلط جو ہے وہ جو ایک غلط کام کیا، اس کی وجہ سے معاملہ پھر الٹ ہو گیا۔ بعض لوگوں نے دنیا طلبی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی بعض تیر اندازوں نے جنہیں حضور علیہ السلام نے پہاڑ کے درے پر کھڑا کیا تھا اور فرما دیا تھا کہ تم جہاں سے دشمنوں کی نگہبانی کرو وہ تمہاری پیٹھ کی طرف سے نہ آ جائیں، اگر تم ہار دیکھو تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اگر تم ہر طرح غالب آ گئے تو بھی تم غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا۔ جب حضور علیہ السلام غالب آ گئے تو تیر اندازوں نے حکم عدولی کی اور وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر مسلمانوں میں آ ملے اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، یعنی وہ چھوڑ کر جب بھاگ گئے تو اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، صفوں کا کوئی خیال نہ رہا۔ درے کو خالی پا کر مشرکوں نے بھاگنا بند کر دیا اور غور و فکر کر کے اس جگہ پر پیچھے سے حملہ پھر کر دیا۔ چند مسلمانوں کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کی بے خبری میں سے زور کا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم نہ جم سکے اور شروع دن کی فتح اب شکست سے بدل گئی، اور جو مشہور ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، اور لڑائی کے رنگ نے مسلمانوں کو اس بات کا بھی یقین دلا دیا کہ تھوڑی دیر بعد جب کہ مسلمانوں کی نظریں نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر پڑی تو وہ سب اور ساری مصیبت بھول گئے اور خوشی کے مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے۔ یعنی پہلے تو یہ افواہ اڑی ہمارے نبی شہید ہو گئے، اس کے بعد جب مسلمانوں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام چہرہ زخمی تھا لیکن وہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں، تو خوشی کے مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے آئے۔ آپ ادھر آ رہے تھے اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا سخت غضب نازل ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے رسول کے چہرے کو خون آلودہ کر دیا، انہیں کوئی حق نہ تھا اس طرح ہم پر غالب رہ جائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احد والے دن عورتیں مسلمانوں کے پیچھے تھیں جو زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، مجھے تو پوری طرح یقین تھا کہ آج کے دن ہم میں کوئی ایک بھی طالب دنیا نہیں، بلکہ اس وقت اگر مجھے اس بات پر قسم کھلوائی جاتی تو میں کھا لیتا، لیکن قرآن میں یہ آیت ہے منکم من یرید الدنیا، یعنی تم میں سے بعض طالب دنیا بھی ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف آپ کی نافرمانی سرزاد ہوئی تو ان کے قدم اکھڑ گئے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ صرف 7 انصاری اور 2 مہاجر باقی رہ گئے۔ جب مشرکین نے حضور کو گھیر لیا تو آپ فرمانے لگے اللہ تعالی اس شخص پر رحم کرے جو انہیں ہٹائے، تو ایک انصاری اٹھ کھڑے ہوئے اور اس اتنے جمع غفیر کے مقابل تنہا داد شجاعت دینے لگے جہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ پھر کفار نے حملہ کیا، آپ نے یہی فرمایا ایک انصاری تیار ہو گیا اور اس بے جگری سے لڑائی کے انہیں آگے نہ بڑھنے دیا، لیکن بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے، جہاں تک کہ 7 صحابہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، یہ کتنے ہی مشکل مقام تھے۔ اللہ ان سے خوش ہو۔ حضور علیہ السلام نے مہاجرین سے فرمایا افسوس ہم نے اپنے ساتھیوں سے منصفانہ معاملہ نہ کیا۔ اب ابو سفیان نے ہانک لگائی الحبل، آپ نے فرمایا اللہ والا وجل۔ ابو سفیان نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، یعنی کہ ہمارا عزا ہے اور تمہارے ساتھ کوئی عزا نہیں ہے، وہ جس بت کو پکارتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ مولانا والکافرون اللہ مولا لہم، کافروں اللہ ہمارا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔
अबू सुफियान कहने लगा, आज के दिन बदर के दिन का बदला है, कोई दिन हमारा और कोई दिन तुम्हारा, ये तो हाथों हाथ का सौदा, एक के बदले एक है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बराबर नहीं, हरगिज बराबर नहीं। हमारे शोहदा जिंदा हैं, वहाँ रिज्क दिए जाते हैं, वो जन्नत में हैं, तुम्हारे मकतूल जहन्नम में हैं, अजाब किए जा रहे हैं। फिर अबू सुफियान बोला, तुम्हारे मकतूलों में तुम देखोगे कि बाज के कान, नाक वगैरह काट दिए गए हैं, लेकिन मैंने ये कहा ना इसे रोका, ना मैंने ये कहा है उनसे, ना इनको रोका, ना इसे मैंने पसंद किया, ना पसंद किया, ना मुझे ये भला मालूम हुआ और ना ही ये बुरा मालूम हुआ। अब जो देखा कि मालूम हुआ कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पेट चाक कर दिया गया था और हिंदा ने इनका कलेजा लेकर चबाया था, लेकिन निगल ना सकी थी, तो फिर उगल दिया, थूक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, नामुमकिन था इसके पेट में हमजा का जरा सा गोश्त भी चला जाए। अल्लाह ताला हजरत हमजा के किसी उज़्वे बदन को जहन्नम में ले जाना नहीं चाहता। चुनाचे हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे को अपने सामने रख कर नमाज जनाजा अदा की। और बाद रवायात में आता है कि हजरत हमजा की सारी लाश का मसला किया गया था। कान काटे, हाथ काटे, पांव काटे, उंगलियां काटी, नाक काटा, यानी बदन के सारे अज़ू काटे थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हमारे नबी ने जनाजे को सामने रख कर नमाज जनाजा अदा की। फिर एक अंसारी का जनाजा लाया गया और हजरत हमजा के पहलू में रखा गया और आपने फिर नमाज जनाजा पढ़ी। अंसारी का जनाजा उठाया गया, लेकिन हजरत हमजा का जनाजा वहीं रहा। इस तरह 70 शोहदा लाए गए और हजरत हमजा की 70 दफा नमाज जनाजा पड़ेगी। सीरत इब्न इस्हाक में है कि मैंने हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम फरमाते हैं कि मैंने खुद देखा कि मुशरिक मुसलमानों के अव्वल हमला में ही भाग खड़े हुए, जहाँ तक कि इनकी औरतें हिंदा वगैरह तय बंद उठाए तेज तेज दौड़ रही थी। उस वक्त खवातीन जो शलवारें नहीं थी ना, तय बंद ही बांधती थी खवातीन भी। लेकिन इसके बाद जब तीर अंदाजों ने मरकज छोड़ा और कफार ने सिमट कर पीछे की तरफ से हम पर हमला कर दिया, इधर किसी ने आवाज लगाई कि हुजूर अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, तो फिर मामला बरक्स हो गया। वरना हम मुशरिकीन के अलम बरदारों तक पहुंच चुके थे और झंडा इसके हाथ से गिर पड़ा था, लेकिन उमरा बिन्त अलकमा औरत ने इसे थाम लिया और क्रैश का मजमा फिर जमा हो गया। हजरत तनस बिन मालिक के चचा हजरत तनस बिन नजर ये रंग देखकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत तलहा वगैरह के पास आते हैं और फरमाते हैं कि तुमने क्यों हिम्मतें छोड़ दी। वो जवाब देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहीद हो गए हैं। हजरत तनस ने फरमाया, फिर तुम जी का क्या करोगे? ये कहा और मुशरिकीन में घुस पड़े, लड़ते रहे जहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जा मिले। ये बदर वाले दिन जहाद में नहीं पहुँच सके थे, तो अहद किया था कि आइंदा अगर मौका आया तो मैं दिखा दूंगा। चनाच इस जंग में वो मौजूद थे जब मुसलमानों में खलबली मची, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मैं मुसलमानों के इस काम से माजूर हूँ और मुशरिकों के इस काम से बरी हूँ। फिर अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ गए और राह में हजरत साद बिन मुआज से मिले। कहने लगे, कहाँ जा रहे हो? मुझे तो जन्नत की खुशबू की लिपटें उहद पहाड़ से चली आ रही हैं, मुझे तो खुशबुएं आ रही हैं उहद पहाड़ से। चनाचे मुशरिकों में घुस गए और बड़ी बेजिगरी से लड़े, जहाँ तक शहादत हासिल की। 80 से ज्यादा तीर और तलवार के जख्म बदन पर आए थे, पहचाने ना जाते थे, उंगली को देख कर पहचाने गए थे। बस कहते ना हाथों वगैरह के कुछ निशानात होते हैं, तो वो अपने को पता चल जाता है कि ये हैं। इस तरीके से उन्होंने पहचान लिया उन्हें। सही बुखारी शरीफ में है कि एक हाजी ने बैतुल्लाह शरीफ में एक मजलिस देखकर पूछा कि ये कौन लोग हैं? लोगों ने कहा कुरैशी हैं। पूछा इनके शेख कौन है? जवाब मिला हजरत उमर अब्दुल्ला बिन उमर। अच्छा, अब वो आया और कहने लगा, मैं कुछ दरियाफ्त करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, पूछो। इसने कहा, आपको इस बैतुल्लाह की हुर्मत की कसम, क्या आपको इल्म है कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान उहद वाले दिन भाग गए थे? आपने जवाब दिया, हाँ। कहा, क्या आपको मालूम है कि बदर वाले दिन भी हाजिर नहीं हुए थे? फरमाया, हाँ। कहा, क्या आप जानते हैं कि वह बैत रज़वान में भी शरीक नहीं हुए थे? फरमाया, ये भी ठीक है। अब इसने खुश होकर तकबीर कही, अल्लाह को कहा।
حضرت عبداللہ نے فرمایا ادھر آؤ، اب میں تجھے پورے واقعہ سناؤں۔ احد کے دن کا بھاگنا تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تھا، یہ تو قرآن کا وفا عنکم یہاں سے ثابت ہے۔ اور وہ جب کھلبلی مچ گئی تو پتہ ہی نہ چلا کہ اچانک حملہ ہو گیا پیچھے سے، تو پتہ ہی نہ چلا، یعنی پہلے تو فتح کا منہ دیکھ لیا تھا، اب وہ وہی تھی اپنے ذہن کے اندر، اور وہ خطرہ تو تھا نہیں۔ اچھا، تو پھر اس وقت تو جدھر کسی کا منہ آیا نکل گیا۔ تو بدر کے دن کی غیر حاضری کا باعث یہ ہوا کہ آپ کے گھر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی تھیں اور وہ اس وقت سخت بیمار تھیں، تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ تم نہ آؤ، مدینہ میں ہی رہو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس جنگ میں حاضر ہونے کا اجر دے گا اور مال غنیمت میں بھی تمہارا حصہ ہے۔ بیت رضوان کا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ والوں کے پاس اپنا پیغام دے کر ہی عثمان غنی کو بھیجا تھا، اس لیے کہ مکہ میں جو عزت انہیں حاصل تھی کسی اور کو اتنی نہ تھی۔ ان کے تشریف لے جانے کے بعد یہ بیعت لی گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اپنے دوسرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، گویا بیعت کی، یعنی کہ میں نے بیعت کی ہے۔ پھر اس شخص سے کہا کہ آپ جاؤ اور اسے جاؤ ساتھ لے جاؤ، یعنی جو بیعت رضوان ہوئی وہ تو عثمان کے لیے ہی کی گئی تھی، اور یہ سب باتیں بیان کر کے پھر اب اس شخص سے کہا کہ اب جاؤ ان کو اس سے ساتھ لے جاؤ، وہ جو شخص پوچھ رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس تقصدون، یعنی تم اپنے دشمن سے بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ رہے تھے اور مارے خوف اور دہشت کے دوسری جانب توجہ بھی نہیں کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم نے وہیں چھوڑ دیا تھا اور تمہیں آوازیں دے رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ بھاگو نہیں، لوٹ آؤ۔ حضرت صدی فرماتے ہیں مشرکین کے اس خفیہ اور پرزوردار حملہ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، کچھ تو مدینہ کی طرف لوٹ آئے، کچھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ اللہ کے نبی آوازیں دیتے رہے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، لیکن ان کا جدھر منہ آیا وہ، یعنی جو نزدیک تھے جنہوں نے سنی وہ تو پلٹ آئے، جو نکل گیا وہ نکل گئے۔ تو اس واقعہ کا بیان اسی آیت میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 12 آدمیوں کے ساتھ رہ گئے تھے۔ مسند احمد کی ایک اور بھی طویل حدیث میں ان تمام واقعات کا ذکر ہے، دلائل نبوت میں بھی ہے اس کا ذکر ہے کہ جب شکست ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 11 شخص رہ گئے تھے، اور ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ آپ پہاڑ پر چڑھنے لگے لیکن مشرکین نے آ گھیرا، آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کوئی ہے جو ان سے مقابلہ کرے؟ حضرت طلحہ نے اس آواز پر فوراً لبیک کہا اور تیار ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا تم ابھی ٹھہر جاؤ۔ اب ایک انصاری تیار ہوئے اور ان سے لڑنے لگے جہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اس طرح سب کے سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، اب صرف حضرت طلحہ رہ گئے۔ گو یہ بزرگ ہر مرتبہ تیار ہو جاتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک لیا کرتے تھے۔ آخر جو مقابلہ پر آئے اور اس طرح جم کر لڑے کہ سب کی لڑائی ایک طرف اور یہ ایک طرف۔ اس لڑائی میں ان کی انگلیاں کٹ گئیں تو زبان سے حس نکل گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہہ دیتے، جو اللہ کا نام لیتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے، آسمان کی بلندی کی طرف لے چڑھتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے مجمع میں پہنچ چکے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ کا وہ ہاتھ جسے انہوں نے ڈھال بنایا تھا شل ہو گیا تھا، یعنی وہ دیکھا انہوں نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے احد والے دن تمام تیر پھیلا دیے اور فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، لے مشرکوں کو مار۔ آپ اٹھا کر دیتے جاتے تھے اور میں تاک کر مشرکوں کو مارتا تھا۔ اس دن میں نے 2 شخصوں کو دیکھا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں تھے اور سخت تر جنگ کر رہے تھے۔ میں نے نہ تو اس سے پہلے کبھی انہیں دیکھا تھا نہ اس کے بعد، یہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے علیہ السلام۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھگدڑ کے بعد تھے اور ایک ایک ہو کر شہید ہوئے تھے، انہیں آپ فرماتے جاتے تھے کہ کوئی ہے جو انہیں روکے اور جنت میں لے جائے، میرا رفیق بنے۔ ایک ابئی بن خلف تھے مشرکین میں سے، انہوں نے مکہ میں قسم کھائی تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور قتل کروں گا۔
अस्तगफिरुल्लाह। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो आपने फरमाया वो तो नहीं बल्कि मैं इंशाल्लाह इसे कत्ल करूंगा। वो तो अदन या खबीस सरता पा लोहे में गरक जीरा बख्तर लगाए हुए आ गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा और ये कहता आता था, अगर मोहम्मद बच गया तो मैं अपने आप को हलाक कर डालूंगा। इधर से हजरत मसअब बिन उमैर इस नाहंजार की तरफ बढ़े, लेकिन आप शहीद हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ बढ़े, इसका सारा जिस्म लोहे में छुपा हुआ था, सिर्फ जरा से परेशानी नजर आ रही थी। आपने अपना नेजा ताक कर वहीं लगाया जो ठीक निशाने पर लगा, और ये जो तेवरा कर घोड़े पर से यानी गिरा, और इस जख्म से खून भी ना निकला था, लेकिन इसकी ये हालत थी कि बिलबिला रहा था। लोगों ने इसे उठाकर लश्कर में ले गया, तशफी देने लगे कि ऐसा कोई कारी जख्म तो नहीं लगा, क्यों इस कदर नामर्दी दिखाते फिरते हो। आखिर इनके तानों से मजबूर होकर उसने कहा, मैंने सुना है हुजूर ने फरमाया है कि मैं अभी को कत्ल करूंगा, सच मानो अब मैं कभी नहीं बच सकता। तुम इस पर न जाओ कि मुझे जरा सी खराश आई है। अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान, अगर कल अहले जी मजाज को इतना जख्म इस हाथ से लग जाता तो सब हलाक हो जाते। बस यूं ही तड़पते तड़पते बिलकते बिलकते इस जहन्नमी की हलाकत हो गई और मरकर जहन्नम रसीद। इसका मतलब है कि अल्लाह की कसमें वो भी उठाते थे, अल्लाह को वो भी मानते थे, लेकिन अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक बनाते थे, जिसको आज हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते। उसको हमने एक हल्का सा ही काम समझा हुआ कि ये तो कुछ भी नहीं है। यानी उसको खराश तो आई हल्की सी, लेकिन उसके अंदर भी डर बैठ गया था, हमारे नबी का रोब उसके अंदर बैठ गया था, इसलिए वो बिलबिला रहा था, और इसी बिलबिलाने से खौफ से ही मर गया वो। जब यह शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ तो साहब ने इसके मुकाबले की ख्वाहिश की, लेकिन आपने इन्हें रोक दिया। एक रवायत में है कि आपने इन्हें रोक दिया और फरमाया इसे आने दो। जब वो करीब आ गया तो आपने हजरत हारिस बिन सम्मा से नेज़ा लेकर इस पर हमला किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में नेज़ा देखते ही वो कांप उठा। हमने इसी वक्त समझ लिया कि इसकी खैर नहीं। आपने इसकी गर्दन पर वार किया और वो लड़खड़ा कर घोड़े पर से गिरा। एक बुखारी मुस्लिम की एक और हदीस में है कि आप अपने सामने के 4 दांतों की तरफ जिन्हें मुशरिकीन ने उहद वाले दिन शहीद किया था इशारा करके फरमा रहे थे, अल्लाह का सख्त तर गज़ब हो इन लोगों पर जिन्होंने अपने नबी के साथ ये किया, और इस पर भी अल्लाह ताला का गज़ब है जिसे अल्लाह का रसूल अल्लाह की राह में कत्ल करे। और रवायत में है कि ये अल्फाज हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला के रसूल का चेहरा जख्मी किया। तो उत्बा बिन नबी वकास के हाथ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जख्म लगा था, सामने के 4 दांत टूट गए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रुखसार पर जख्म आया, होंठ पर भी। हजरत साद बिन नबी वकास फरमाया करते थे, मुझे जिस कदर इस शख्स के कत्ल की हिरस थी किसी और के कत्ल की ना थी। ये शख्स बड़ा बदखलक था और सारी कौम से इसकी दुश्मनी थी। इसकी बुराई में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान काफ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी करने वाले पर अल्लाह सख्त गज़बनाक है। एक और बात में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए बदवा की कि इसके लिए ये बदवा की कि ए अल्लाह साल भर में ये हलाक हो जाए और कुफर पर इसकी मौत हो। चनाचे यही हुआ और ये बदबख्त काफिर मरा और जहन्नम में ये वासल हुआ। एक महाजिर का बयान है कि चारों तरफ से उहद वाला दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरों की बारिश हो रही थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत से वो सब फेर दिए जाते थे। अब्दुल्ला बिन शहाब ज़हरी ने भी इस दिन कसम खाकर कहा था कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दो, वो आज मेरे हाथ से बच नहीं सकता। ये मुशरक ने कहा, अब्दुल्ला बिन शहाब ज़हरी मुशरक था, अगर वो निजात पा गया तो मेरी निजात नहीं। अब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपका और बिल्कुल आपके पास आ गया। इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ना था, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर ही ना आए। जब वो नामराद पलटा तो असफान ने इसे तानाजनी की और इसे कहा कि अल्लाह कसम मैंने इन्हें देखा ही नहीं, वो अल्लाह ताला की तरफ से महफूज हैं, हमारे हाथ नहीं लगने के। वो सुनो, हम 4 शख्सों ने इनके कत्ल का पुख्ता मशवरा किया था और आपस में अहद पैमान किए थे और हमने हर कोशिश की लेकिन कामयाबी ना हुई।
अस्तगफिरुल्लाह अपने नबियों की हिफाजतें फरमाता है, अपने नेक बंदों की हिफाजतें फरमाता है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला का बयान है कि मेरे वालिद हज़रत अबू बकर जब उहद का जिक्र फरमाते हैं तो साफ कहते हैं कि इस दिन की तमाम तरह फजीलत का सेहरा हज़रत तलहा के सर पर है। जब लौट कर आया तो मैंने देखा कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में जान टिकाए लड़ रहा है। मैंने कहा अल्लाह करे ये तलहा हो। अब जो करीब आकर देखा तो हज़रत तलहा ही थे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ही कौम का एक शख्स है, मेरे और मुशरिकों के दरमियान एक शख्स था जो मुशरिकों में खड़ा हुआ था, लेकिन इसके बेपनाह हमले मुशरिकों की हिम्मत तोड़ रहे थे। और गौर से देखा तो हजरत अबू अबैदा बिन जराह थे। अब जब मैंने बगौर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो आपके सामने के दांत टूट गए हैं, चेहरा जख्मी हो रहा है, पेशानी में ज़रा की 2 कड़ियां खुब गई हैं। मैं आपकी तरफ लपका, लेकिन आपने फरमाया अबू तलहा की खबर लो। मैंने चाहा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में से 2 कड़ियां निकालूं, लेकिन हज़रत अबू अबैदा ने मुझे कसम देकर रोक दिया और खुद करीब आया और हाथ से निकालने में ज़्यादा तकलीफ महसूस करके दांतों से पकड़कर एक को निकाल लिया, लेकिन इसमें इनका दांत भी अपना भी टूट गया। मैंने अभी चाहा कि दूसरी मैं निकालूं, लेकिन हज़रत अबू अबैदा ने फिर कसम दी तो मैं रुक गया। उन्होंने फिर दूसरी कड़ी निकाली, अब की मरतबा भी इनके दांत टूटे। इससे फारग होकर हम हज़रत तलहा की तरफ मुतवज्जा हुए। हमने देखा कि 70 से ज़्यादा जख्म इन्हें लग चुके हैं, उंगलियां कट गई हैं। हमने फिर इनकी भी खबर ली। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म का खून हज़रत अबू सईद खदरी ने चूसा ताकि खून थम जाए। फिर इनसे कहा गया कि कुल्ली कर लो, लेकिन उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मैं कुल्ली नहीं करूँगा। फिर मैदान जंग में चले गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अगर कोई शख्स जन्नती शख्स को देखना चाहता हो तो इन्हें देख ले। चुनाचे ये इसी मैदान में शहीद हो गए और वो खून इसलिए उन्होंने शायद ना उगला हो कि मेरे पेट में नबी करीम अलैहिस्सलाम का खून हो और मैं शहीद हो जाऊं। सही बुखारी शरीफ में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जख्मी हुआ, सामने के दांत टूटे, सर का खुद टूटा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खून धोती थी, हजरत अली ढाल में पानी ला ला कर डालते जाते थे। फिर जब देखा कि खून किसी तरह थमता ही नहीं तो हजरत फातिमा ने बोरिया जलाकर इसकी राख जख्म पर रख दी, जिससे खून बंद हो गया। तो ये आज भी ये नुस्खा कामयाब है कि एक देसी कपड़ा जला के किसी जगह पे अगर कट लग जाए या खून नहीं रुक रहा, इस तरह का जो जख्म होता है, तो देसी कपड़ा जला के या चटाई जला के वो ना उसकी राख उसके ऊपर भर दी जाए तो जो वो राख जो होती है वो बारीक पड़ी होती है और मलहम का काम करती है, उसके ऊपर जमा कर जाती है। जिस तरह आजकल सीमेंट हो जाता है, इस तरीके से वो जमा कर जाती है, फिर अंदर का खून बाहर नहीं निकलता, खून रुक जाता है। फिर तो ये पहले देसी टोटके ही होते थे। फिर अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हें गम पे गम पहुंचा, यानी एक गम तो शिकस्त का था गम, जबकि मशहूर हो गया कि अल्लाह ना करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर बान आई। ये गम तो वो था कि शिकस्त हो गई हमें। दूसरा ये भी हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मुसीबत में घिरे हुए हैं और उनकी तरफ ऊपर चारों तरफ से वार हुए हैं। दूसरा गम मुशरिकों के पहाड़ के ऊपर गालिब आकर चढ़ जाने का था, जबकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ये बुलंदी के लायक न थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं एक गांव शिकस्त का, दूसरा गांव हुजूर के कत्ल की खबर का था और ये काम पहले गांव से भी ज्यादा था। इस तरह ये भी है कि एक काम तो गनीमत का हाथ में आकर निकल जाने का था, लेकिन यानी वो गनीमत का माल तो इकट्ठा कर रहे थे। जो पहाड़ की चोटी से नीचे उतरे थे वो भी तो गनीमत का माल इकट्ठा करने के लिए तो उतरे थे वो भी, तो फिर वो भी उनके हाथों में आ गया। जो फतह थी वो शिकस्त में बदल गई तो वो अपना माल गनीमत वो भी ले गए। दूसरा शिकस्त होने का। इसी तरह आप एक अपने भाइयों का गम, दूसरा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है ऐसी मनहूस खबर का गम, और वो जो शहीद हो गए थे 70, ये कोई छोटा काम था। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं जो गनीमत और फतह मंदी तुम्हारे हाथों से गई और जो ज़ख्म शहादत मिली इस पर गम ना खाओ। अल्लाह सुब्हान व तआला जो बुलंदी वाला है, जलाल वाला है, वो तुम्हारे अमाल से बहुत अच्छी तरह खबरदार है। ये था कुछ ग़ज़वा उहद का हाल अहवाल, और जे अल्लाह ताला हमें खबरें सुनाते हैं ताकि हमें पता चले कि ये फतह मंदियाँ ऐसे हासिल नहीं हो गई थी, ये गनीमतें ऐसे हासिल नहीं हो गई थी, इस्लाम ऐसे गालिब नहीं आ गया था। इसके पीछे कितनी कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी।
ہم بہت زیادہ اس کا جو ہے زیادہ ڈیٹیل ان جنگوں کی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، سورۃ انفال میں، سورۃ احزاب میں، سورۃ توبہ میں بھی ان کا ذکر پڑھیں گے۔ تو ابھی یہ ہم نے تھوڑا ہی پڑھا ہے ان کے بارے میں، تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے گا، ایمان تازہ بھی ہوں گے اور حالات سے واقفیت بھی ہوگی، پتہ چلے گا کہ کون کون سی پریشانیاں صحابہ کرام کے اوپر آئیں، کیسے ثابت قدمیاں ان کے اوپر آئیں۔ السلام علیکم۔